My dear students, welcome back. A very good morning to one and all. Myself, Gaurav Bharat Kumar, working as assistant professor in the department of CSC. In today's session, we will discuss about different types of keys in database management system. First, we will start why. What is the need of key? Why we need a key? Actually, here we have several keys are available in the database management system. What is the difference between those keys? Actually, why we are using the keys? What is the need of those keys? So, definitely the keys play an important role in the relational database management system. Actually, here we have so many databases are available, but in these days we are using the relational databases. That means simply the tables. Okay, the information is stored in the tables. That is the relational database. So definitely at this situation the keys play an important role. Okay, so why? What is the need? Actually, it identifies, it is used to uniquely identify any record or row of the data from the table. In the table we have a lot of information is available. Okay, so in these situations the keys play an important role. With the help of the keys we will find out unique information. It is also used to establish and identify the relation between the tables. Okay, for example, actually here I will consider the two tables. One is a student table and another one is persons table. In the student table, ID is one key, because definitely each and every university, each and every institution, each and every school definitely maintain the separate ID for the students. Okay, here in the persons are also maintain the separate name. Suppose maybe, okay, so in the student table ID is used as a key because it is unique for each student. In person table, passport number, here I will consider in the person table, person name, date of birth, passport number, license number, SSN. Definitely each and every passport number of person is unique. Okay, every number ఎవరితో మ్యాచ్ అవ్వదు. సేమ్ లైసెన్స్ నెంబర్ ఆల్సో, సోషల్ సెక్యూరిటీ నెంబర్ ఆల్సో మెయింటైన్ ద యునిక్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద స్మాల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ ద కీస్. సపోజ్ మనం ఇక్కడ స్టూడెంట్ ఐడి చెప్పగానే ఆ స్టూడెంట్ అనే వాడి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా చెప్పొచ్చు. సపోజ్ పర్సన్ పాస్పోర్ట్ నెంబర్, ఒక పర్సన్ పాస్పోర్ట్ నెంబర్ కనుక ఐడెంటిఫై చేస్తే ఆ పర్సన్ అనే వాడి అడ్రస్ ఏంటి, తన నేమ్ ఏంటి, తన ఏజ్ ఎంత, తన డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎంత, అలాంటి డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా చెప్పొచ్చు. దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఏ కీ. సో హియర్ ఇన్ దిస్ సెషన్ వీ విల్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కీస్. Actually, here we have 8 different keys are available in the database management system. Those are primary key, candidate key, alternate key, super key, foreign key, compound key, composite key, surrogate key. In today's session we will cover these 8 keys and the differences of these 8 also. Okay, now we will start with the primary key. What is the meaning of primary? Primary means we will give the priority for that primary information, secondary information. Here the in the name also available. This key identify the primary. This key is actually, this is the first type of key. Okay, so primary key is a column in a table that uniquely identify every row in the table. So primary key, actually in the table we have lot of information is available. Here we will select lot of fields are also available. That means lot of columns are also available in the table. In those lot of columns we will select one column as the primary key. So a particular field information cheppagane, suppose the register number Y19CS1323. సో రిజిస్టర్ నెంబర్ చెప్పగానే ఆ రోల్లో ఆ పర్టికులర్ స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా చెప్పొచ్చు. దట్ ఈస్ ద ప్రయారిటీ ఆఫ్ ప్రైమరీ కీ. సో ద ప్రైమరీ కీ కాంట్ బి ఏ డూప్లికేట్. మనం ప్రైమరీ కీగా ఏదైతే కాలమ్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో
దాంట్లో డూప్లికేట్ ఫీల్డ్స్ అంటూ ఉండవు. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ హియర్? ద ప్రైమరీ కీ కాంట్ బి ఏ డూప్లికేట్, మీనింగ్ ద సేమ్ వాల్యూ కాంట్ అపియర్ మోర్ దాన్ వన్స్ ఇన్ ఏ టేబుల్. ఓకే, ఒకే రిజిస్టర్ నెంబర్తో మోర్ దాన్ వన్ పర్సన్ ఉండరు, మోర్ దాన్ వన్ స్టూడెంట్ ఉండడు. ఒకే పాస్పోర్ట్ నెంబర్తో మోర్ దాన్ వన్ పర్సన్ ఉండరు. ఒకే లైసెన్స్ నెంబర్తో మోర్ దాన్ వన్ పర్సన్ ఉండరు. ఓకే, సో హియర్ a table cannot have more than one primary key. So here we will maintain lot of tables. So in each and every table the maximum primary keys are only one. Okay, ఒక కాలమ్ని మాత్రమే మనం ప్రైమరీ కీగా సెట్ చేసుకునే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద రూల్. సో హియర్ different rules of defining the primary key. Two rows can't have the same primary key value. Okay, ఒకే ఇన్ఫర్మేషన్ మోర్ దెన్ వన్ టైమ్ ఉండదు. సో ద సెకండ్ రూల్ ఈజ్ ఇట్ మస్ట్ ఫర్ ఎవ్రీ రో టు హ్యావ్ ఏ ప్రైమరీ కీ వాల్యూ. డెఫినెట్లీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రో మెయింటైన్స్ ద సపరేట్ కీ. ద ప్రైమరీ కీ ఫీల్డ్ కెనాట్ బి నల్. సో మనం ఏదైతే కాలమ్ని ప్రైమరీ కీగా సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో ఆ పర్టికులర్ ఫీల్డ్లో మనకి ఎంటీగా ఉంచడానికి వీల్లేదు. ద వాల్యూ ఇన్ ప్రైమరీ కీ కాలమ్ కెన్ నెవర్ బీ మోడిఫైడ్ ఆర్ అప్డేటెడ్ if any foreign key refers to that primary key. Actually here in the different types of keys, the most important keys are primary key and foreign keys. Actually suppose in the DBMS we have a facility to add the information, to modify the information, to update the information. Suppose we will consider the value in a primary key column can never be modified or updated if any foreign key, ఈ ప్రైమరీ కీకి వేరే టేబుల్లో ఉన్న ఫారెన్ కీకి రిలేషన్ మెయింటైన్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద ఫారెన్ కీ అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, నో ప్రాబ్లం, ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఈ ప్రైమరీ కీని వేరే టేబుల్లో ఉన్న ఫారెన్ కీకి కనుక రిఫర్ చేస్తే వీ హ్యావ్ నాట్ మోడిఫైడ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, we can't update the information. Okay, please remember. Okay, now we will see the example. In the employee table, actually here I will consider the one employee table. Please see that actually in the employee table ID, employee ID can be the primary key. So employee ID డెఫినెట్గా డిఫరెంట్గానే ఉంటుంది, యూనిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ ద డిఫరెంట్ కాలమ్స్ ఆర్ ఎంప్లాయీ ఐడి, ఎంప్లాయీ నేమ్, ఎంప్లాయీ అడ్రస్, passport number, license number, SSN. From these fields I will select one field as the primary key, that is employee ID. So in the employee table we can even select, మనకు అదర్ ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి. లైసెన్స్ నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, పాస్పోర్ట్ నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఎస్ఎస్ఎన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే అవి కూడా యునిక్ ఇన్ఫర్మేషనే మెయింటైన్ చేస్తాయి. బట్ వై వీ డోంట్ సెలెక్ట్ దోస్ వాజ్ బికాస్ హియర్ వీ హ్యావ్ ఏ ఫెసిలిటీ. వాట్ ఈస్ దట్? ఓన్లీ వన్ ప్రైమరీ కీ ఈజ్ అవైలబుల్ ఫర్ వన్ టేబుల్. ఒక టేబుల్కి ఒక ప్రైమరీ కీ మాత్రమే ఉండాలి. దట్స్ వై హియర్ వీ విల్ కన్సిడర్ ద ఎంప్లాయీ ఐడి. సో ఇక మిగతావి కన్సిడర్ చేసుకోవడానికి పాసిబుల్ అవ్వలేదు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ హియర్ వీ విల్ కన్సిడర్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. సో హియర్ వీ హ్యావ్ ద ఫీల్డ్స్ స్టూడెంట్ ఐడి, రోల్ నెంబర్, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఈమెయిల్. సో డెఫినెట్లీ స్టూడెంట్ ఐడి డిఫరెంట్గానే ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరికి. ఈమెయిల్ కూడా ఒకే ఈమెయిల్ ఐడి మోర్ దెన్ వన్ పర్సన్కి ఉండదు. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఫెసిలిటీ ఉంది. స్టూడెంట్ ఐడిని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఈమెయిల్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, based on the users, based on the developers, our wish. Okay, so here I will select the student ID as the primary key. Okay, are you understand what is the meaning of primary key? I hope all of you understand what is the meaning of primary key. Now we will move to the candidate key. What is the meaning of candidate key? Actually the candidate key is a set of attributes that uniquely identify tuples in the table. నాట్ ఓన్లీ ద క్యాండిడేట్ కీ, ప్రైమరీ కీ, క్యాండిడేట్ కీ, మనం డిస్కస్ చేసిన 8 కీస్ కూడా వై వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ కీస్ ఫర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ tuples in a table. Okay, here the primary key should be selected from the candidate keys. So primary key is selected from the candidate keys. Please remember this word, I will explain. Every table must have at least a single candidate key.
ఏ టేబుల్ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ క్యాండిడేట్ కీస్ బట్ ఓన్లీ ఏ సింగిల్ ప్రైమరీ కీ. సో మనం ఏ టేబుల్ కన్సిడర్ చేసుకున్నా కూడా ఒక ప్రైమరీ కీ మాత్రమే ఉండాలి. ఓకేనా. సో యూనిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మెయింటైన్ చేసేది మనం ప్రైమరీ కీగా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము. ఇంకా యూనిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మెయింటైన్ చేసేవి చాలా కాలమ్స్ ఉండొచ్చు. ఓకేనా. సో ఒక టేబుల్లో యూనిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మెయింటైన్ చేసే కాలమ్స్ అన్నీ కూడా క్యాండిడేట్స్ కీస్ కిందే వస్తాయి. ఓకేనా. సో ఆ కాలమ్స్ అన్నిటిని మనం క్యాండిడేట్ కీస్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు. అందులో ఒకటి మాత్రం ప్రైమరీ కీగా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా. సో హియర్ ఇన్ దిస్ ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ ద ఎగ్జాంపుల్. ఇన్ ద ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఎంప్లాయీ ఐడి, ఎంప్లాయీ నేమ్, ఎంప్లాయీ అడ్రస్, పాస్పోర్ట్ నెంబర్, లైసెన్స్ నెంబర్, ఎస్ఎస్ఎన్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ అవైలబుల్. ఓకే. సో యూనిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మెయింటైన్ చేసే ఫీల్డ్స్ ఏమున్నాయి ఇందులో? ఎంప్లాయీ ఐడి, పాస్పోర్ట్ నెంబర్, లైసెన్స్ నెంబర్, సోషల్ సెక్యూరిటీ నెంబర్. ఈ 4 కూడా యూనిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ని మెయింటైన్ చేస్తాయి. సో ఇప్పుడు ఈ 4టిని క్యాండిడేట్ కీస్ కింద కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. ఆర్ యు అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? ఏదైతే యూనిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మెయింటైన్ చేస్తుందో దానిని మనం క్యాండిడేట్ కీస్ కింద కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో క్యాండిడేట్ కీస్లోనే ఒక కీని మనం ప్రైమరీ కీగా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ ద ఫస్ట్ వన్. సో ఎంప్లాయీ ఐడి, it is the candidate key. Here I will consider this candidate key as a primary key. Okay. Are you understand my point? Are you understand what is the difference between candidate key and primary key? Primary key మనం క్యాండిడేట్ కీస్లో నుంచే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాము. ఓకే. నౌ alternate key, this is also same. So here the alternate key is a column or group of columns in a table that uniquely identify every row in that table. ఆ పాయింట్ ప్రతి ఒక్కదానికి యూజ్ అవుతుంది. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కీ ఈజ్ ఐడెంటిఫై యూనిక్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే. ఏ టేబుల్ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ చాయిసెస్ ఫర్ ద ప్రైమరీ కీ బట్ ఓన్లీ వన్ కెన్ బీ సెట్ యాజ్ ఏ ప్రైమరీ కీ. సో ఇందాక కూడా చూసాము, మనకి చాలా పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి ప్రైమరీ కీ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి. కానీ అకార్డింగ్ టు ద రూల్స్ మనం ఒక టేబుల్లో ఒక ప్రైమరీ కీని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఆల్ ద కీస్ విచ్ ఆర్ నాట్ ప్రైమరీ కీ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఎన్ ఆల్టర్నేట్ కీ. ఓకేనా. సో ఇక మిగతా వాటన్నిటిని కూడా ఆల్టర్నేట్ కీస్ కింద కన్సిడర్ చేసుకోమంటున్నాడు. నౌ విల్ సీ ద ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇక్కడ ఏంటి? ఎంప్లాయీ ఐడి, పాస్పోర్ట్ నెంబర్, లైసెన్స్ నెంబర్, ఎస్ఎస్ఎన్, ఈ 4 కూడా క్యాండిడేట్ కీసే. అందులో నుంచి మనం ఒకటిని ప్రైమరీ కీని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము. సో ఇంకా మిగతా 3 అంటే మిగతా 3టికి కూడా ప్రైమరీ కీగా సెలెక్ట్ చేసుకునే పాసిబిలిటీ ఉంది. కానీ అకార్డింగ్ టు ద రూల్స్ మనం ఒకదాన్ని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. దట్స్ వై వీ విల్ కన్సిడర్ ద ఎంప్లాయీ ఐడి యాజ్ ద ప్రైమరీ కీ. సో నౌ ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ ద రిమైనింగ్ 3 keys, passport number, license number, SSN are the alternate keys. Are you understand my point? Please. Okay. So here please observe the example. In this table student ID, roll number, email are qualified to become a primary key. Student ID డిఫరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మెయింటైన్ చేస్తుంది, రోల్ నెంబర్ డిఫరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మెయింటైన్ చేస్తుంది, ఈమెయిల్ కూడా డిఫరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. దట్స్ వై ఈ 3టిని ప్రైమరీ కీస్గా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో సెలెక్ట్ చేసుకునే పాసిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి ఈ 3 క్యాండిడేట్ కీస్ కూడా అవుతాయి. ఓకేనా. బట్ హియర్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 1 ప్రైమరీ కీ మాత్రమే ఉండాలి. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను? స్టూడెంట్ ఐడిని ప్రైమరీ కీగా సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సో స్టూడెంట్ ఐడిని ప్రైమరీ కీగా సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇక మిగతా రిమైనింగ్ 2 ఏవైతే ఉన్నాయో రోల్ నెంబర్, ఈమెయిల్, వాటిని ఆల్టర్నేట్ కీస్గా సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ఆర్ యు అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? అన్నీ కూడా ఏదైతే యూనిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుందో అవన్నీ క్యాండిడేట్ కీస్ కిందే వస్తాయి. సో ఆ క్యాండిడేట్ కీస్లో మనం ఒక ప్రైమరీ కీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము. మిగతావి ఏవైతే ఉన్నాయో దోస్ ఆర్ ద ఆల్టర్నేట్ కీస్. ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. Here student ID, roll number, email are 3 are the candidate keys. In those 3 here we will consider student ID as the primary key. That's why the remaining roll number and email are the alternate keys. I hope all of you understand the difference between candidate keys, primary keys and alternate keys.
ఓకే, యూనిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మెయింటైన్ చేసే అన్నీ కూడా క్యాండిడేట్ కీసే. అందులో నుంచి మనం ఒకదాన్ని మైనస్ చేస్తాము ప్రైమరీ కీ కోసం. ఇక మిగతా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి ఏవైతే ఉన్నాయో, సపోజ్ ఇక్కడ 3 క్యాండిడేట్ కీస్ ఉన్నాయి, -1 అంటే ప్రైమరీ కీగా వెళ్ళిపోయింది, మిగతా 2 కూడా ఆల్టర్నేట్ కీస్. ఓకే, సో నౌ వి విల్ మూవ్ టు ద 4th one, సూపర్ కీ, సూపర్ పవర్. ఓకే, this key has a super power. What is the super power? Now we will discuss. Actually this is also helpful, can uniquely identify a tuple. Super key is a superset of candidate key. Actually super key is the superset of the candidate key. Okay, so super keys lone candidate key kuda untadanta. My dear students, please observe here. అంటే సూపర్ కీలో ఏమేమి ఉన్నాయి, అన్ని కీస్ కూడా సూపర్ కీ కిందే వస్తాయి. సో అంటే సూపర్ కీ ఈజ్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ అదర్ కీస్ అండ్ క్యాండిడేట్ కీస్. ఓకే, సో హియర్ వీ హ్యావ్ 6 keys నానా. ఎంప్లాయీ నేమ్, ఎంప్లాయీ అడ్రస్, ఎంప్లాయీ ఐడి, పాస్పోర్ట్ నెంబర్, లైసెన్స్ నెంబర్, SSN. ఓకే, సో హియర్ ద క్యాండిడేట్ కీస్ ఆర్ ఎంప్లాయీ ఐడి, passport number, license number, SSN. Why? Because in these 4 fields the data is unique. That's why we will consider those 4 are the candidate keys. Some other keys are also available in that particular table. What is that? Employee name, employee address. Maybe similar names are available for the employee name. More than one address, more than one member have same address. Okay, so now we will see the first example. In the above employee table, for employee ID comma employee name, the name of 2 employees can be the same. ఒకే నేమ్ ఇద్దరికి ఉండొచ్చు, బట్ ఎంప్లాయీ ఐడి కాంట్ బి ద సేమ్. హెన్స్ దిస్ కాంబినేషన్ ఈజ్ ద సూపర్ కీ. యాక్చువల్లీ మనం ఎంప్లాయీ ఐడి చెప్తే చాలమ్మా, ఎవరి ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సపోజ్ కన్సిడర్ 1 రిజిస్టర్ నెంబర్ Y19CS1323. Y19CS1323 అంటే ఆ రిజిస్టర్ నెంబర్ ఆ యూనివర్సిటీలో ఒక్కరికే మాత్రమే ఉంటుంది. Y19CS1323 అనే నెంబర్ ఆ యూనివర్సిటీ మొత్తం మీద ఒక్కరికే ఉంటుంది. ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ కీ ఆల్సో. మరి అసలు మన దగ్గర ప్రైమరీ నెంబరే ఉన్నప్పుడు, ప్రైమరీ కీయే ఉన్నప్పుడు ఇక తన పేరు కూడా అవసరం లేదు. ఎవరో పేరెంట్స్ వచ్చారు, కాలేజీకి పేరెంట్స్ వచ్చి Y19CS1323 కోసం వచ్చాము అని అడిగారు. Y19CS1323 ఎవరు? సాయి. ఓకే, సో ఆఫీస్కి వచ్చేసి Y19CS1323 కావాలి అంటే సరిపోతుంది, తనని పిలిపించండి అంటే సరిపోతుంది. కానీ Y19CS1323 సాయి కావాలి అని చెప్పాల్సిన నెసెసిటీ ఏమీ లేదు అక్కడ. ఓకేనా? దట్స్ వై దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ సూపర్ కీ. ఆర్ యూ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? సో సూపర్ కీ ఈజ్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ కీస్ అండ్ ప్రైమరీ కీస్. ఓకే, సో ఈ క్యాండిడేట్ కీలో ఉన్న ప్రతిదీ కూడా ప్రైమరీ కీగా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ పేరెంట్ అనేవాడు, వచ్చిన పేరెంట్ అనేవాడు Y19CS1323 సాయి అనేవాళ్ళు కావాలి. ఓకేనా? సో Y19CS1323 అనేవాడు సాయి అని అందరికీ అర్థమవుతుంది. సో అక్కడ 2 కూడా చెప్పాల్సిన పని లేదు. కానీ చెప్తున్నాడు అంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో వి విల్ కాల్డ్ యాజ్ సూపర్ కీ. ఓకే, సో ఇన్ ద అబౌవ్ ఎంప్లాయీ టేబుల్, సో అందుకనే దాన్ని ఒక ఆర్గ్యుమెంట్గా కన్సిడర్ చేశాను, అంటే X,Y కన్సిడర్ చేశాను. ఎంప్లాయీ ఐడి కామా ఎంప్లాయీ నేమ్. ఓకేనా? అలా కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడు దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద సూపర్ కీ. నౌ వీ విల్ డిస్కస్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. సో హియర్ ద సూపర్ కీ వుడ్ బి ఓన్లీ ఎంప్లాయీ ఐడి చెప్పినా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు, ఎంప్లాయీ ఐడి కామా ఎంప్లాయీ నేమ్ చెప్పినా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు, ఎంప్లాయీ ఐడి కామా ఎంప్లాయీ అడ్రస్ ఎట్సెట్రా. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద సూపర్ కీస్. అంటే సూపర్ కీలో ఏంటి? ఓన్లీ ప్రైమరీ కీ అయినా ఉండొచ్చు, ప్రైమరీ కీతో పాటు నాన్ ప్రైమరీ కీ అయినా అవ్వచ్చు. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సూపర్ కీ. ఆర్ యూ అండర్స్టాండ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ఆర్ యూ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సూపర్ కీస్? సూపర్ కీ అంటే ఆ పవర్ ఉంటుందంటే కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ కంటే కూడా ఎక్కువ తీసుకుంటుంది. నౌ వీ విల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్. Actually here we will consider another example as super key. In the below example,
యాక్చువల్లీ ఈఎంపిఎస్ఎస్ఎన్ అంటే ఎంప్లాయీ ఎస్ఎస్ఎన్ నెంబరే ప్రైమరీ కీ అంటే యూనిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా ఈఎంపిఎస్ఎస్ఎన్ ఈఎంపీ నెంబర్ అవసరం లేదు, 2 ఫీల్డ్స్ అవసరం లేదు. ఓకేనా. కానీ ఇక్కడ ఒక ప్రైమరీ కీతో పాటు ఇంకొక నాన్ ప్రైమరీ నెంబర్ కూడా ఇస్తున్నాడు అంటే దట్ ఈస్ ద సూపర్ కీ. ఎనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈఎంపిఎస్ఎస్ఎన్ ఈఎంపీ నేమ్ కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ కంటే ఎక్కువ ఇస్తున్నారు ఇక్కడ. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సూపర్ కీస్. Now we will move to the foreign key. So at the time of foreign key, definitely how we will refer the foreign key. So మనం foreign key పర్టికులర్ టేబుల్లో ఫారెన్ కీని మెన్షన్ చేయాలి అంటే డెఫినెట్లీ దేన్ని హెల్ప్గా తీసుకోవాలి, ఇంకొక టేబుల్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రైమరీ కీని తీసుకోవాలి. ఆర్ యు అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? ఫారెన్ కీస్ ఆర్ ద కాలమ్ ఆఫ్ ద టేబుల్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు పాయింట్ టు ద ప్రైమరీ కీ ఆఫ్ ఎనదర్ టేబుల్. ఓకేనా. అంటే మనం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏదైతే టేబుల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటున్నామో ఆ టేబుల్లో ఫారెన్ కీ యూస్ చేసుకోవాలి అంటే ఆ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ అనేది ఇంకొక టేబుల్లో ప్రైమరీ కీ అయి ఉండాలి. We will discuss the example. In a company, every employee works in a specific department. Okay, so not a company. Suppose we will consider the college. అందులో ఎంప్లాయీస్ అంటే ఫ్యాకల్టీ ఆర్ ద ఎంప్లాయీస్. సో చాలా డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి, సిఎస్సి, ఈసీఈ, EEE, SNH అలా. సో specific department and employee department are 2 different entities. ఓకేనా. ఎంప్లాయీ అనేది ఒక ఎంటిటీ అంటే టేబుల్ నేమ్, ఇంకొక టేబుల్ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ ఉంటుంది. సో వీ కాంట్ స్టోర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ ద ఎంప్లాయీ టేబుల్. ఓకేనా. ఎంప్లాయీస్ అంటే చాలామంది ఉంటారు. ఒక 200 మెంబర్స్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారనుకోండి, అందులో 20 మెంబర్స్ సిఎస్సి డిపార్ట్మెంట్, 20 మెంబర్స్ ఈసీఈ డిపార్ట్మెంట్, 20 మెంబర్స్ బేసిక్ సైన్స్ డిపార్ట్మెంట్. ఓకే. సో ఈ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఆఫీస్లో ఓన్లీ మ్యాండేటరీ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే అవైలబుల్గా ఉంటుంది. ఓకేనా. సో ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ 120 మెంబర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీస్లో నార్మల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే ఉంటుంది, ఏదో ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే ఉంటుంది. సపోజ్ వాళ్ళ మేజర్ సర్టిఫికేట్స్, ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. కానీ ఇంకా డెప్త్గా ఓకే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎంప్లాయీ గురించి డెప్త్గా కావాలి అంటే ఆ పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్తే తెలుస్తుంది. అదే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. సో వీ కాంట్ స్టోర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ ద ఎంప్లాయీ టేబుల్. ఓకే. సో ఆ we can't store the information of the department in the employee table. That's why we will link. అందుకే మనం ఇక్కడ ఏంటి ఆఫీస్కి ఆ పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్కి లింక్ చేస్తున్నాము. ఓకేనా. we add the primary key of the department table. Okay, department ID as a new attribute in the employee table. Now in the employee table, department ID is the primary foreign key. Please observe, ఎంప్లాయీ టేబుల్లోనేమో డిపార్ట్మెంట్ ఐడి అనేది ఫారెన్ కీ. ఓకేనా. సో అంటే ఇక్కడ ఏంటి ఎంప్లాయీ టేబుల్లో డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఆ పర్టికులర్ ఫ్యాకల్టీ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఏముండదు. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫ్యాకల్టీ హ్యాస్ సమ్ ఐడీస్. ఓకే. సో వాళ్ళ గురించి డీప్గా కావాలి అంటే ఆ పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్తే తెలుస్తుంది. ఓకే. దట్స్ వై హియర్ వీ విల్ రిఫర్డ్ ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ ఐడి. సో డిపార్ట్మెంట్లో డిపార్ట్మెంట్ ఐడి అనేది ప్రైమరీ కీ. దట్ ఈస్ ద ఫారెన్ కీ ఇన్ ద ఎంప్లాయీ టేబుల్. ఆర్ యూ అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫారెన్ కీ అండ్ ప్రైమరీ కీ? ప్లీజ్ వెయిట్. సో డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈజ్ ద ప్రైమరీ కీ. సో డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్తే ఆ డిపార్ట్మెంట్ ఐడీస్ మొత్తం కూడా తెలుస్తాయి. కానీ ఎంప్లాయీ టేబుల్లో డిపార్ట్మెంట్ ఐడీస్ అనేవి పూర్తిగా ఉండవు. సో అందుకనే ఇక్కడ ఎంప్లాయీ టేబుల్లో డిపార్ట్మెంట్ ఐడి అనేది ఫారెన్ కీ. సో వాళ్ళ గురించి తెలియాలి అంటే డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్కి వెళ్ళాల్సిందే. ఓకే. దట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ foreign key and primary key. Now we will move to the next key, that is compound key. Okay, actually the compound key has 2 or more attributes that allow you to uniquely recognize a specific record. Okay, so ఇప్పటివరకు మనం ఏం డిస్కస్ చేసాం, కాంపౌండ్ కీ, క్యాండిడేట్ కీ, ప్రైమరీ కీ, క్యాండిడేట్ కీ, ఆల్టర్నేట్ కీ, ఓకే, సూపర్ కీ. మనం ఏ కీస్ డిస్కస్ చేసినా ఏదో ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్, అంటే మనం ఒక ప్రైమరీకి చూసామనుకోండి అంటే రిజిస్టర్ నెంబర్ చెప్పగానే వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం తెలిసిపోతుంది. కానీ ఇక్కడ అలా కాదు. కాంపౌండ్ కీ అంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ హ్యాస్ 2 or more attributes.
రెండు కానీ అంతకంటే ఎక్కువ కంబైన్ చేస్తేనే పర్టికులర్ రో యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పగలదు. 2 or more attributes that allow you to uniquely recognize a specific record. ఆ పర్టికులర్ వ్యక్తి యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అంటే ఓకే, తన గురించి అట్లీస్ట్ 2 విషయాలు చెప్పాలి, లేకపోతే 2 కంటే ఎక్కువ విషయాలు చెప్పాలి. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ దట్ ఈచ్ కాలమ్ మే నాట్ బీ యునిక్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ విత్ ఇన్ ద డేటాబేస్. ఎందుకంటే ఈ పర్టికులర్ టేబుల్లో యునిక్ కాలమ్స్ అంటూ ఉండవు. However, when combined with other column or columns, the combination of composite keys become unique. Please observe this example. సో ఇక్కడ ఆర్డర్ నెంబర్ ఉంది, ప్రోడక్ట్ ఐడి ఉంది, ప్రోడక్ట్ నేమ్ ఉంది, క్వాంటిటీ ఉంది. సో యునిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా ఉందా? మనం ప్రైమరీ కీగా సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ ఏమైనా ఉందా? ఆర్డర్ నెంబర్ B005 తోటి 3 ఉన్నాయి. సో వీ కాంట్ సెలెక్ట్, దట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ కీ. ప్రోడక్ట్ ఐడి OMG తోటి 2 ఉన్నాయి, DKT 2 ఉన్నాయి. ప్రోడక్ట్ నేమ్ LCD మానిటర్ USB అనే నేమ్ తోటి 2 ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఏ కాలమ్ని కూడా మనం ప్రైమరీ కీగా సెలెక్ట్ చేసుకోలేం. సో దట్స్ వై వీ విల్ కంబైన్, ఓకే, వీ విల్ కంబైన్ 2 columns. దట్ మీన్స్ సపోజ్ హూ ఈస్ ద B005 JAP అంటే ఆర్డర్ నెంబరు, ప్రోడక్ట్ ఐడి 2 కలిపి చెప్తే డెఫినెట్లీ వీ విల్ ఐడెంటిఫై ద ప్రోడక్ట్ నేమ్. సో హూ ఈస్ ద B005 JAP, దట్ ఈస్ ద మౌస్, డెఫినెట్లీ వీ విల్ రికగ్నైజ్. హూ ఈస్ ద B005 OMG, దట్ ఈస్ LCD మానిటర్. హూ ఈస్ ద B005 DKT, దట్ ఈస్ USB. So here we will combine 2 columns. With the help of 2 columns, here we will identify the particular row information, that is the compound key. Are you understand? అంటే ఏ 2 ఫీల్డ్స్ కలిపినా కూడా మనం ఆ పర్టికులర్ రో యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. Now composite key. Actually the compound key and composite key are same. మరి what is the difference between compound and composite key? We will see. The difference between compound and the composite key is that any part of the compound key can be a foreign key, but compound key foreign key గా రెఫర్ చేయొచ్చు, but the composite key may or may not be part of the foreign key. ఓకేనా? కాంపోజిట్ కీ అనేది ఫారెన్ కీ అయితే అవుతుంది, లేకపోతే లేదు. అయితే మాత్రం దాన్ని కాంపౌండ్ కీ అనొచ్చు. దట్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ కాంపోజిట్ కీ. నవ్ వీఆర్ ఎట్ ద లాస్ట్ టైప్ ఆఫ్ కీ, దట్ ఈస్ సరోగేట్ కీ, దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఆర్టిఫిషియల్ కీ. Okay, actually this is one of the artificial key. Why this is called as artificial? Because which aims to uniquely identify. This is also aim of to identify the information about particular row. This kind of partial key in DBMS is unique because it is created when you don't have any natural primary key, when we are using the artificial key. ఎప్పుడైతే మనకి ఒక కాలమ్ని చూసుకుంటే యునిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదో, ఇన్ దట్ సిచ్యువేషన్ వీ విల్ కన్సిడర్ వన్ కాలమ్ యాజ్ ద ఆర్టిఫిషియల్ కీ. ఓకే, సో దే డు నాట్ లెండ్ ఎనీ మీనింగ్ టు ద డేటా ఇన్ ద టేబుల్. సరోగేట్ కీ యూజువల్లీ ఎన్ ఇంటీజర్. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ మనం ఇంటీజర్స్ని ప్రైమరీ కీస్గా కన్సిడర్ చేయము. సో ఎప్పుడైతే మనకి ప్రైమరీ కీగా సెలెక్ట్ చేసుకునే పాసిబిలిటీ లేదో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనం ఒక ఆర్టిఫిషియల్ కీస్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాము. ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ టేబుల్ ఐ విల్ సెలెక్ట్ ద ఆర్టిఫిషియల్ కీ యాజ్ స్టార్టింగ్ టైం. Okay, so a surrogate key is a value generated right before the record is inserted into a table. In the given example shown shift timings, here we have the shift timings 9 to 18, 8 to 17, 11 to 20. Actually generally we are not consider this type of information as the primary keys, but in these situations the first name, last name, we can't consider the primary keys. So in this type of situations we will select one artificial key as the primary keys. Okay, so this is called as artificial key. In the given example, shift timings of the different employee. In this example, a surrogate key is needed to uniquely identify each employee. Based on the shifting times, we will identify the first name, last name of the employees. That's why this is called as artificial key. This is the information about different keys.
Okay, thank you very much for your patience. Thank you.